السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما، آمین ثم آمین۔ 27 رمضان المبارک شب قدر عربی زبان میں رات کے لیے لفظ لیلۃ اور فارسی میں شب معراج ہے۔ قدر کے معنی اہمیت، عظمت اور قیمت ہے۔ لیلۃ القدر کا مفہوم یہ ہوا کہ اہمیت و عظمت والی رات۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اپنے محبوب کی امت کو ایک ایسی رات عطا فرمائی کہ جس کی عبادت اجر و ثواب کے لحاظ سے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ جس کے ساتھ ہو، جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے، جس کو ذرے ذرے کی خبر ہے، تو کیا وہ تمہارے مسائل حل کرنے پر قدرت نہیں رکھتا؟ کیا بے فکر رہو، ہر دعا قبول ہوگی، بس مانگنا اور یقین رکھنا نہ چھوڑنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی برباد ہو گیا، جس کی زندگی میں رمضان آیا اور چلا گیا لیکن اس کی مغفرت نہ ہو سکی۔ یعنی جس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کی بارش ہو رہی ہوتی ہے، اس نے پھر بھی اسے غفلت میں گزار دیا اور اپنے اللہ کو راضی نہ کر سکا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے، رات بھر بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی جگاتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں جس قدر کوشش کے ساتھ عبادت کرتے، اس قدر دوسری راتوں میں کوشش نہیں ہوتی تھی۔ لیلۃ القدر کی نشانی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر میٹھی میٹھی ہوتی ہے، اس کا موسم میٹھا میٹھا ہوتا ہے، نہ گرم نہ سرد، اور صبح کو سورج سرخ ہوتا ہے اور اس کی روشنی کچھ کمزور ہوتی ہے۔ شب قدر میں قیام۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی علامت۔ اس رات کے پہچاننے کے واسطے علامت ہے کہ نہ تو اس میں سردی ہوتی ہے اور نہ ہی گرمی، اور کہتے ہیں کہ اس میں کتے کی آواز بھی سنائی نہیں دیتی، اور اس رات کی صبح کو جب آفتاب نکلتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا اس میں کچھ روشنیاں نہیں ہیں، اور وہ ایسا نظر آتا ہے جیسا کہ اس رات کی عجائب باتیں ان لوگوں پر ظاہر ہوتی ہے۔ اہل دل، اہل اطاعت، اہل ولایت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں شب قدر دیکھا مگر پھر مجھے بھلا دیا گیا۔ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ یہ رات پاک اور باوقار ہے، نہ زیادہ گرم ہوتی ہے اور نہ ہی ٹھنڈی۔ اس میں شیطان نہیں نکلتا یہاں تک کہ صبح صادق نہ ہو جائے۔ اس رات کے بعد والی صبح جب سورج نکلتا ہے تو اس میں زیادہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس رات کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ ترجمہ، اے اللہ، آپ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے۔ اگر رمضان نہ آتا تو عذاب آ جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا، اگر اللہ کو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی نہ عنایت کرتا۔ شب قدر میں یہ دعا پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں رات کو شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رمضان کے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو کوئی شب قدر میں سورۃ القدر 7 بار پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر بلا سے محفوظ فرما دیتا ہے اور 70,000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ رمضان مبارک میں 4 چیزیں کی کثرت کیا کرو۔ 2 باتیں تو ایسی ہیں کہ تم ان کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ تم ان سے بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ پہلی 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے یہ ہے، لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا اور استغفار کرنا، اور وہ 2 چیزیں جن سے تم بے نیاز نہیں، یہ ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ فرشتوں کی فوج۔ جنگ بدر میں اللہ پاک نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا تھا۔ پہلے 1000 فرشتے آئے، پھر 3000 ہو گئے، اس کے بعد 5000 ہو گئے۔ جنگ بدر 17 رمضان المبارک جمعے کے دن 2 ہجری
जुमा मुबारक। अल्लाह की रहमत से अल्लाह के बंदों को मायूस मत करो, हो सकता है वह तुमसे पहले बख्श दिए जाएं जो तुम्हारी नज़र में बहुत ज़्यादा गुनाहगार हैं। सैयदना आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और जो शख्स कुरान को अटक अटक कर पढ़ पाता है और उसको पढ़ने में इसको मशक्क़त होती है तो उसके लिए दुगुना अज्र है। सुबह सवेरे काम शुरू करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह मेरी उम्मत के लिए इसके सवेरे कामों में बरकत अता फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ियत की चीज़ रास्ते से हटा दे, यह भी तेरे लिए सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई किसी का कसूर माफ़ नहीं करता तो अल्लाह ताला भी उसका कसूर माफ़ नहीं करेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने अपनी दुआओं में तमाम मोमिन मोमिनात को शामिल कर लिया उसकी दुआ कबूल हो गई। दुआ न करने पर अल्लाह की नाराज़गी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला से दुआ नहीं करता अल्लाह ताला उस पर गुस्सा करता है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक को यह बात पसंद है कि बंदा हर निवाले और हर घूंट पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा कि रुपये के बगैर कोई चीज़ काम न देगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से पूरी अक्ल वाला वह है जो अल्लाह से सख्त खौफ वाला है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करवा देना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहले जो चीज़ इंसान के तराजू आमाल में रखी जाएगी वह इंसान का वह खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल होंगी वह अल्लाह ताला का डर और अच्छा इखलाक है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों से उनके मर्तबों के मुताबिक सलूक करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में लगा रहता है तब तक अल्लाह ताला उसकी मदद करता रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी बेटियों को हरगिज़ नाराज़ न करना क्योंकि यह मुश्किल वक्त में तुम्हारी बहुत ही कीमती मददगार हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर जूते का तस्मिया भी टूट जाए तो अल्लाह ताला से मांगो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह किसी बंदे को पसंद करता है तो उस पर खूब आजमाइश डालता है। मुताज को कभी नामुराद न लौटाओ, चाहे वह बार बार ही क्यों न मांगे। बाप की दुआ। हुज़ूर कुद्दूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर अमल के लिए अल्लाह ताला के यहाँ पहुँचने के लिए दरमियान में हिजाब होता है, मगर ला इलाहा इल्लल्लाह और बाप की दुआ बेटे के लिए दोनों के दरमियान कोई हिजाब नहीं। अल्लाह ताला का नापसंदीदा बंदा रब्बे कायनात तकब्बुर करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। जैसा कि सूरह नहल में इरशाद होता है, इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्तकबिरीन, बेशक वह मगरूरों को पसंद नहीं फरमाता। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, यकीन जानो कि अल्लाह ज़्यादती करने वालों को पसंद नहीं करता। अपने इरादों पर खुलूस रहो, तुम अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। रिश्तों को बचाने के लिए खुद एक कदम पीछे हट जाना बुज़दिली नहीं, इंसानियत है। हमें इतना मजबूत तो होना चाहिए कि किसी इंसान के अल्फाज हमारा सुकून छीनने का इख्तियार न रखते हों। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ की कसरत इंसान का मुक़द्दर बदल देती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हमेशा ऐसे शख्स को चुना करो जो आपको इज़्ज़त दे, क्योंकि इज़्ज़त मोहब्बत से कई ज़्यादा ख़ास होती है। ज़िंदगी में हमेशा वह लोग पुरसुकून रहते हैं जो पूरी न होने वाली ख्वाहिशों से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र करते हैं जो उन्हें अल्लाह ने अता की है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ दरवाजे अल्लाह हमारी हिफाजत के लिए बंद कर देता है। अल्लाह से रिश्ता बनाओ। इस दुनिया में रिश्ते होते हुए भी दुनियावी रिश्ते काम नहीं आते, बस एक वो अल्लाह है जो हमेशा साथ देता है। मुझे यकीन है कि मेरा अल्लाह मुझे वह देगा जिसकी मेरी औकात नहीं। रोज़ा सख्त नहीं होता और हो ही नहीं सकता। अल्लाह की मोहब्बत में हम इतना सब्र तो कर ही सकते हैं। ज़िंदगी में हमेशा हिम्मत उसी को दे जो आपकी कद्र जानता हो। 5 लोग हमेशा कामयाब होते हैं,
नंबर 1 कुरान पाक पढ़ने वाला इंसान। नंबर 2 सुबह जल्दी उठने वाला इंसान। नंबर 3 कामयाब लोगों के साथ वक्त गुजारना। नंबर 4 मुश्किल मिजाजी से काम करने वाला। नंबर 5 ज़िंदगी में जो भी करना है अभी शुरू करो। नाकाम लोग इसीलिए नाकाम होते हैं कि वह बस सोचते ही रहते हैं, अमली काम नहीं करते। ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो बहरे हो जाओ, क्योंकि बाज़ लोगों की बातें मायूसी में इजाफा कर देती हैं। मुमकिन काम तो हर कोई कर लेता है, तुम्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाना है। बेहतरीन सब्र वह है जिसमें लोगों से शिकायत नहीं की जाती। कामयाबी के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। अल्लाह मुझे और आप सबको आसमान के सितारों और समंदर की लहरों से भी ज़्यादा खुशियाँ नसीब करे, आमीन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, जाहिल की बात को बर्दाश्त करना अक्ल का सदका है। इंसान को तोड़ने, जोड़ने और गिराने के कई तरीके हैं, मगर उसे पाने, बनाने और संवारने का सिर्फ़ एक ही तरीका है और वह मोहब्बत है।